Standard 7, Subject English 1, Unit 5, Me Too. રાઈટ, આપણે સ્પેલિંગ અને લેસન બંને જોઈ ગયા હતા. એની આગળ હવે આપણે એક્સરસાઇઝ લગભગ એક્સરસાઇઝ આપણી એક્ટિવિટી 5 એક્ટિવિટી 4 સુધી આપણે કમ્પ્લીટ કરી દીધું હતું. એક સેન્ટેન્સમાંથી કેવી રીતે ક્વેશ્ચન આન્સર પૂછાય ને લખાય એ પણ આપણે થઈ ગયું હતું. એકવાર આપણે ડિજિટલમાં જોઈ જઈએ અને પાછું એનું રિવિઝન કરી દઈએ. અને એક્ટિવિટી 5 એ પણ હું તમને સમજાવીશ અને લખાઈશ. પહેલાં આપણે જોઈ લઈએ. When and where. Here is a conversation that took place between Swapnil and Jay, but some words are missing in it. Let us read their conversation and fill in the missing words. Swapnil: where does your grandma live? Jay: she lives in Himmatnagar. Swapnil: who takes care of her? Jay: my mummy. By the way, do you watch TV? Swapnil: yes. Jay: when? Swapnil: at 8 p.m. every day. Jay: what's the time? Swapnil: it's 10:10 a.m. Jay: let's move for school. Have you noticed, while filling in the empty places of the conversation between Swapnil and Jay, we have used the words what, who, when and where. These words are called question words. Come, let us see uses of these words. What? It is used to ask information about something. For example, what is your name? What time did you reach there? What is your school name? Etc. Who? It is used to ask information related to a person. For example, who opened the door? Who is your brother? Who informed you about this event? When? It is used to ask information related to time. For example, when will you arrive here? When did he leave? When do we celebrate Independence Day? Etc. Where? It is used to ask information related. What, who, when અને where. આનાથી આપણે પ્રશ્નમાં આનો ક્યારે ઉપયોગ કર્યો? where. where થી ક્યારે આપણે પ્રશ્ન પૂછાય કે જ્યારે જગ્યા, where નું જગ્યા એ જાણવા માટે આપણે where થી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે. when થી સમય. when થી ક્યારે પ્રશ્ન પૂછીએ? સમય. જ્યારે તમારા આન્સરમાં સમય આપેલો હોય 10 o'clock કે ઇવનિંગ કે મોર્નિંગ, એ પૂછવા માટે આપણે વેનથી પ્રશ્નનો ઉપયોગ થાય છે. who એટલે કોણ, where એટલે ક્યાં, when એટલે ક્યારે, સમય માટે. who એટલે કોણ એ જાણવા માટે આપણે પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો whoનો ઉપયોગ થાય છે. અને what થી ક્યારે પૂછાય કે શું. આપણે કહીએ છીએ ને તારા પપ્પા શું કામ કરે છે, તમે શું કાર્ય કરો છો, આ શું છે, તું શું કામ ત્યાં ગયો તો, શું, એવું પ્રશ્ન પૂછવા માટે what થી પ્રશ્નનો ઉપયોગ થાય છે. Related to place. For example, where do you live? Where is your school? Where is your school going for a picnic?
Now that we have learnt about the question words what, who, when and where, let us read this paragraph and complete the table based on it. Pappu and Monica, look. Me too. કે આપણે જોઈ ગયા હતા એટલે મેં સ્કીપ કર્યું. Read and learn. Let us read this paragraph and select the correct options for the questions based on it. Students of Standard 7 work on a project. Riya and Disha collect the information about the insects. Nishtha and Kajal bring photographs of insects. Divya, Yash and Vishwas stick the photographs on the scrapbook. Harsh writes the facts about the insects. Riya and Disha collect the information about the insects. What Riya and Disha do? What does Riya and Disha do? What do Riya and Disha do? What Riya and Disha collect? ઓકે, આ છે એક્ટિવિટી 6. એક્ટિવિટી 6 એમાં છે read the paragraph and select the correct question. Student of standard 7 work on project. સ્ટાન્ડર્ડ 7 ના સ્ટુડન્ટને એક પ્રોજેક્ટ વર્ક આપ્યો છે. કયું છે? તો Riya and Disha collect the information about the insect. Riya અને Disha એ ઇન્સેક્ટ એટલે જીવજંતુ એની ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરવાનો પ્રોજેક્ટ એ લોકો એ બંને કરશે. કોણ કરશે? Riya અને Disha. ઓકે, આ લાઈન જો Riya and Disha collect the information about the insect. આમાંથી આપણે ક્વેશ્ચન પૂછવો છે. કઈ રીતે ક્વેશ્ચન પૂછશે? ઓકે, બુદ્ધિ ક્વેશ્ચન પૂછાય, રાઈટ? પણ આપણને બધા વોટ વાળા આપ્યા છે. તો વોટ થી આપણે કેવી રીતે ક્વેશ્ચન પૂછીશું? બુદ્ધિ પ્રશ્ન પૂછીએ તો અહીંયા ખાલી આ દબાઈ દઈએ અને બુદ્ધિ પ્રશ્ન પૂછાય. શું પૂછાય? Who collect the information about the insect, right? ઓકે, વોટ થી કેવી રીતે પૂછાશે? તો આપણને 4 ઓપ્શન આપ્યા છે. તમે મને કહો કે વોટ થી કેવી રીતે પૂછાશે? કરો ટ્રાય, આવડશે. બોલો. What do Riya and Disha do? ઓકે, આ શું લખ્યું છે? What Riya and Disha do. બરોબર? What does આવશે? does નો ઉપયોગ નહીં થાય. કેમ નહીં થાય? કેમ કે does ત્યારે જ વપરાય જ્યારે ત્રીજો પુરુષ એકવચન હોય ત્યારે. આ Riya અને Disha બે જણ છે એટલે does તો આવશે જ નહીં. પછી what do, આ does નહીં આવે. What do Riya and Disha do? અને what Riya and Disha collect. તો આ પણ નહીં આવે. શું આવશે? તો આ કયા કાળનું છે? સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, હે ને? સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં આપણે જ્યારે પ્રશ્ન પૂછીએ ત્યારે અહીંયા કલેક્ટ હોય તો ત્રીજો પુરુષમાં જે એસ આવે, અત્યારે કલેક્ટ છે એટલે ડઝ નહીં આવે તો શું આવશે? ડુ. ડુ આવશે. ડુ આવશે. તો વોટ પછી જ ડુ આવે. વોટ ડુ Riya and Disha do? Riya and Disha શું કામ છે? શું કરવાનું છે? બરોબર, એટલે આમાં આવશે. બીજું, Nisha and Kajal bring photographs of insects. ઓકે, આમાં આ તો બહુ ઈઝી છે. આ મને કોક કહેશે. Nisha and Kajal bring photographs of insects. આપણે ચલો who, what અથવા who આ બધામાંથી સાચું સેન્ટેન્સ કયું છે? બોલ. What Nisha and Kajal do? What do Nisha and Kajal bring? આ પણ નહીં આવે. Who photographs of insects bring? એ પણ આવશે. એ આવે તો એ જોઈશું. આ ડુ આવે એટલે આ પણ નહીં આવશે. What do Nisha and Kajal
બરોબર ચલો Collect. What do Riya and Disha do? Nishtha and Kajal bring photographs of insects. Who Nishtha and Kajal bring? What do Nishtha and Kajal bring? What Nishtha? હું પછી નિષ્ઠા અને કાજલ આવે કેમ હું એટલે જે પ્રશ્ન વ્યક્તિનું છે કોણ છે તો હું કોણ છે નિષ્ઠા અને કાજલ બ્રિંગ એ રોંગ છે બરોબર તે કીધું તું ને Nishtha and Kajal bring? Who photographs of insects bring? What do Nishtha and Kajal bring? Harsh writes the facts about the insects. What Harsh writes? What does writes? Harsh? Who Harsh writes? What does Harsh write? ઓકે આમાં શું આવશે હર્ષ રાઇટ્સ ધ ફેક્ટ અબાઉટ ધ ઇન્સેક્ટ હર્ષ લખવાનો છે જીવજંતુના વિશે લખવાનો છે તો વોટ હર્ષ રાઇટ વોટ ડઝ રાઇટ હર્ષ હુ હર્ષ રાઇટ વોટ ડઝ હર્ષ રાઇટ આ ચારમાંથી શું આવશે ઓકે આ તો નહીં જ આવે હુ હર્ષ રાઇટ કેમ કે હું પછી નામ કોઈ દિવસ આવે નહીં એટલે આ નહીં આવે આ ત્રણમાંથી વોટ વોટ અને આ વોટ ઓકે બીજી વસ્તુ વોટ પછી હર્ષ કોણ છે ત્રીજો પુરુષ એકવચન એટલે જો અહીંયા રાઈટ ની જગ્યાએ શું લખ્યું છે રાઈટ એટલે હંમેશા વોટ પછી શું આવશે does what does હર્ષ રાઈટ આ કેવી રીતે હવે ખબર પડે પડી આ ના આવે વોટ ડઝ રાઈટ હર્ષ કેમ કે વોટ પછી ના ડઝ હર્ષ નામ આવે અને વોટ ડઝ હર્ષ રાઈટ કેમ ડઝ આવ્યું કેમ કે હર્ષ કોણ છે ત્રીજો પુરુષ એકવચન એટલે જો અહીંયા રાઈટ ની જગ્યાએ શું લખ્યું છે રાઈટ ખબર પડી એટલે What does Harsh write? Now look at this table. It contains the visiting details of the different doctors. Let us study it carefully and make some questions on it. Visit of expert doctors. Name of the doctor: Dr. P.K. Patel. Specialist: Pediatrics. Time: 3 p.m. to 6 p.m. Wednesday to Friday. Place: Baby Care Unit. Room number G6. Name of the doctor: Dr. Beena Upadhyay. Specialist: Cardiologist. Time: 9 a.m. to 11:30 a.m. Thursday. Place: Heart Care Unit. Room number 102. Name of the doctor: Dr. Arvind Patel. Specialist: Ophthalmologist. Eye specialist. Time: 8 a.m. to 12 p.m. Every Sunday. Place: General OPD. Room number 3. Name of the doctor: Dr. Neeti Pandya. Specialist: Gynecologist. Time: 7 a.m. Monday, Wednesday, Friday. Place: Maternity Ward number 306. Name of the doctor: Dr. S.K. Desai. Specialist: Neurologist. Time: 9 a.m. Tuesday. Place: Room number 203. First floor. Here are some questions based on the above table. Let us read them. When does Dr. Beena Upadhyay examine the patients? Name the doctors you will find on Tuesday.
Who visits on Tuesday? Your grandpa has heart problem. Where does he go? What is Dr. P.K. Patel? Similarly, let us make some questions. Dr. P.K. Patel. Who is a pediatrician? ઓકે, તમને એક ટેબલ આપ્યું છે. એ ટેબલનું આખું આપણે વાક્ય બનાવીએ તો કેવી રીતે બનશે કે ડૉક્ટર પીકે પટેલ પેડિયાટ્રિશિયન હે ને, અને કયા ટાઈમે આવે છે 3 PM ટુ 6 PM વેનસડે ટુ ફ્રાઈડે. એ ક્યાં મળશે તમને? જ્યારે જનરલ હોસ્પિટલ હોય ત્યારે બધાના રૂમ્સ અલગ અલગ હોય છે, તો એ બોડી કેર યુનિટ છે રૂમ નંબર 6. ઓકે, આમાંથી તમારે ક્વેશ્ચન પૂછવા છે. તો કેવી રીતે પૂછશું? એક ક્વેશ્ચન પૂછો. ચલો, આ તો ખબર છે ડૉક્ટર પીકે પટેલ કોણ છે? પીડિયાટ્રિશિયન. તો આપણે શું બનાવીશું? એક ક્વેશ્ચન શું બનાવીશું? ડૉક્ટર હુ ઇઝ પીડિયાટ્રિશિયન. એવી રીતે બને. એક ક્વેશ્ચન બન્યો. ઓકે, ચલો બીજો શું બનાવીશું? બીજું બનાવો ક્વેશ્ચન. શું આ ડોક્ટર પીકે પટેલ પીડિયાટ્રિશિયન છે? હા, What is Dr. P.K. Patel? વોટ ઇઝ ડોક્ટર એટલે શું થશે? Dr. P.K. Patel કોણ છે? કોણ છે? હા, તો શું થશે? વોટ ઇઝ ડોક્ટર પીકે પટેલ. ઓકે, ડોક્ટર પીકે પટેલ આ ટાઈમે મળે છે. તો કયું બનાવીશું? વેન પણ શું બનાવીશું? બોલ. પીકે પટેલ એ કોણ છે? ત્રીજું પુરુષ એકવચન છે, તો વેન પછી શું મૂકીશું? ડઝ. વેન પછી શું મૂકીશું? ડઝ. અને છે કોણ? ડોક્ટર પીકે પટેલ. શી છે કે હી મૂકીશું. એટલે આપણે વી ઇઝ વેન ડઝ હી કે શી, બરોબર? કોઈ પણ મૂકી શકાય. વેન ડઝ હી પછી વેન ડઝ હી શી ઇઝ. એ આપણને ક્યારે મળશે? એમના પેશન્ટને ક્યારે મળશે? બેબી કેર એટલે બાળકોને જ થાય ને. એમના પેશન્ટને ક્યારે મળશે? તો વેન ડઝ શી સી હી કે શી. સી જોશે, હી ઇઝ પેશન્ટ થશે. તમને ખ્યાલ આવ્યો કેવી રીતે થશે? વેન ડઝ કેમ આવ્યો? આ ત્રીજો પુરુષ એકવચન છે એટલે વેન ડઝ હી શી. શી એટલે SEE એ વાળો શી. શી ઇઝ પેશન્ટ. પેશન્ટ જ થશે ને એમના બાળકોને, એટલે એમના પેશન્ટને ક્યારે જોશે? થઈ ગયું? ઓકે, એના પછીનું કેવી રીતે બનાવીશું? એ ક્યાં બેઠા છે? એ અહીંયા બેઠા છે. હા, તો શું બનાવીશું? વેર ડઝ. રાઈટ, એ સાચું છે. વેર ડઝ પછી હી. વેર ડઝ હી શી ઇઝ પેશન્ટ. એમના બાળકોને કે પેશન્ટને ક્યાં જોશે? ક્યાં? આ ક્યારે? આ ક્યાં? કેવું જ આવશે ને? વેર ડઝ હી શી ઇઝ પેશન્ટ. એ ક્યાં જોશે? ખબર પડી? What ખાલી is ખાલી Dr. હા ના P.K. કરતા હો. Patel? પાછળ Where does he see his આના પછીનું patients? તમારે બનાવવાનું છે. Where does he see his patients? Dr. Veena Upadhyay. Who is a cardiologist? ઓકે, ચલો એક ક્વેશ્ચન બસ બનાવો. વીના ઉપાધ્યાય કાર્ડિયોલોજિસ્ટ છે, એટલે હાર્ટના સ્પેશિયાલિસ્ટ છે. ઓકે,
તો તમે જોઈ લીધું હુ ઇઝ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ બીના ઉપાધ્યાય. ઓકે, બીજું આ 5 જ જણ. બીજા બોલો. What does Dr. Bina Upadhyay? વોટ ઇઝ પછી ડઝ ના આવે. વોટ ઇઝ પછી ડઝ આવે નહીં. ના આવે ને? હા, તો એ બરોબર છે. વોટ ઇઝ Dr. Bina Upadhyay. વોટ ઇઝ મિસ્ટર ડોક્ટર બીના ઉપાધ્યાય. એવું તું બોલે. હા, એ વાત. પણ વોટ ઇઝ પછી ડઝ આવે નહીં. વોટ ઇઝ મિસ્ટર ડોક્ટર બીના ઉપાધ્યાય. હવે બીના છે એટલે આપણને ખબર છે કે શી છે. તો ત્રીજો કેવી રીતે બનાવીશું? સાવ ઈઝી છે. એ સી છે એટલે વેર. આ આપણે ટાઈમ નો બનાવો છે એટલે શું બનાવીશું? Where does she see her patient? Where does she see? બોલો C S H E C અને S double E C જોશે. her patients. ઓલું he હતું એટલે his લખ્યું હતું. આ C છે એટલે her. અને where થી કેવી રીતે બનાવીશું? આપણે ના 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 પાછળ લાસ્ટ બેન્ચ. કેવી રીતે where થી કેવી રીતે બનાવીશું? Where does she Where does she her patient કે જેના પેશન્ટને ક્યાં જોશે? કયા રૂમમાં જોશે? બરોબર? ચલો. Where does she see her patients? Dr. Arvind Patel, who is an ophthalmologist. What is Dr. Arvind Patel? When does he see his patients? Where does he see his patients? Dr. Neeti Pandya, who is a gynecologist. What is Dr. Neeti Pandya? When does she see her patients? આપણે એના જેવા જ બીજા બનાવવાના છે. બરોબર? ઓકે, એ તમને એક્ઝામ્પલનું પણ એક આપવું છે. who visit on Tuesday એટલે એ ટ્યુઝડે ને કોણ વિઝિટ કરે છે? તો જે આવે એ કરવાના. બરોબર? સાંભળો. તો એમાં તમે એક ક્વેશ્ચન પણ કરી શકો. Where does she see her patients? Dr. S.K. Desai, who is a neurologist. ઓકે, ડોક્ટર S.K. દેસાઈ ન્યુરોલોજિસ્ટ છે. 9 AM ટ્યુઝડે ના મળશે. રૂમ નંબર આ ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર. રૂમ નંબર 203 ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર મળશે. આના ક્વેશ્ચન તમારે બનાવવાના છે. લાસ્ટ બેન્ચ ગર્લ્સ, લાસ્ટ બેન્ચ મને પહેલો ક્વેશ્ચન બનાવીને આપો. ડોક્ટર S.K. દેસાઈ ન્યુરોલોજિસ્ટ છે. ઓકે, બોલ. હા, બોલ બેટા. who is neurologist એ છે. આ કઈ વાંધો નહીં. ચલો બીજો બોલો. what is Mr. Dr. S.K. Desai. What is Dr. S.K. Desai? Dr. S.K. Desai શું છે? બરોબર? આમાં તમે એ પણ એક ક્વેશ્ચન રાખી શકો. હો ભાઈ, આને કે who visit Tuesday ઓલામાં છે ને, who visits Tuesday. બરોબર? બધા ડોક્ટર જે જે ટાઈમે કરતા હોય. ઓકે, આનું ટાઈમનું લાસ્ટ બેન્ચ તું બનાવીશ. ટાઈમનું when ટાઈમ આવે એટલે શું આવે? when પછી મને બોલ. when
બહુવચન છે એટલે શું આવશે? does. when does આ કોણ છે? he છે કે she? શું લખીશું? when does he is આવશે કે her આવશે? he is patient. ઓકે, where થી બરાબર ભેદભાવ સર. where does he she s double e વાળો she is patient. he કે she her ક્યારે આવે? she હોય પહેલા છોકરીનું હોય તો her આવે. આ he છે તો શું આવશે? his. અને છોકરીનું હોત તો શું આવે? her. અને આ છોકરુંનું છે he છે તો શું આવશે? his. his. ચલો Logist. What is Dr. S.K. Desai? When does he see his patients? Where does he see his patients? Similarly, here is a table that consists the names of some animals and their residents. Food, baby,